Hello everyone. So the next concept of your second module is looping statement. So your first concept is branching statement that we discussed in last videos. So now the next concept is looping statements. So the looping statement is nothing but repeated execution of statement for a specified number of times. So for example, if you want to execute or if you want to print the numbers from 1 to 100. So now till now what you are studied. So in that if you want to print 1 to 100, the numbers from 1 to 100. So we have to write 100 printf statements, right? So ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಇವಾಗ 1 ಇಂದ 100 ತನಕ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವೇನ್ ಕಲ್ತಿದೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು 100 printf statements ಬರೀಬೇಕು. But now so by writing only a single 2 to 3 lines of code, so just to ನಾವು 2 to 3 lines of code ಅನ್ನ ಬರೆದು in that we can print 100 printfs, 100 numbers or 200 numbers, okay, at a time. So at a time we can execute the repeated number of we can execute a stated repeated number of times, so in a specified numbers. So you can execute or you can execute the same statements ಒಂದೇ statements ನ ನೀವು ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಸತಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ looping statements. So that's why in definition repeated execution of statements for specified number of times. So ಒಂದು statements ನ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ಸ್ ನಾವು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಲೂಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, or we can also called as iterative statements ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So repeated execution of statements for a specified number of times is called looping statements. So and then sir ಯಾವ ರೀತಿ ಸರ್ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಸೊ ಈ ಲೂಪಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಬರೆಯೋದು ಕೋಡ್ ಹೆಂಗ್ ಬರೆಯೋದು? ಸೊ ದಿಸ್ ಲೂಪಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇನ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೂ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಟೂ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದೇದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಲೂಪ್, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಕಂಡೀಷನ್. So here in looping statement mainly we have two parts ಇರುತ್ತೆ. One is condition. So condition, that one we also call as control statement ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So condition and another one is statements of the loop. So if the condition true ಆದ್ರೆ so then that statements of the loop will get executed. Loop ಒಳಗಡೆ ನಾವೇನ್ ಬರಿತೀವಿ statement ಬರಿತೀವಿ, that statements will get executed when this condition is true or false. Based on this these statements are get executed. So mainly it consists of statements of the loop and control statements are condition. So that statement of the loop is executed as long as the control statement is true. So nim control statement condition ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಿಮ್ದು statements of the loop execute ಆಗುತ್ತೆ. So ಯಾವ ರೀತಿ statements ಬರೆಯೋದು ಮತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಬರೆಯೋದು, so that we discussed in next concepts. Okay, so if the control statement is false, control comes out of the loop. ಸೊ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆದ್ರೆ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾಲ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿ ಲೂಪ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ we divided that control statements into two types. One is pre-test and another one is post-test. So the name indicates pre-test means first we are going to test the condition and then print the statement. So pre-test ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ so that control statements is placed before the statements block. So ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಗಿಂತ ಮೊದಲೇ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನ ಬರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಗಳು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ದಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಒನ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ as pre-test or entry control loop ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ pre-test ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನ ಬರೆದು ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅನ್ನ ಬರೆದ್ರೆ ದಟ್ ಒನ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ as pre-test or entry control loop ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ is ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ is so the control statement placed after the statement block. So after the statement block ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಗಳ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೀತೀವಿ. ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ವಿಲ್ ಚೆಕ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಪ್ರೀ ಟೆಸ್ಟ್ ವಿ ಯೂಸ್ ವೈಲ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಫಾರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಪ್ರೀ ಟೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಲೂಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನ ನಾವು ವೈಲ್ ಮತ್ತೆ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಬಿಫೋರ್
ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಲಾಕ್. ಬಿಫೋರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಪ್ರೀ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಆಫ್ಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಲಾಕ್, ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಒನ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ as post test or entry control loop ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ವಿ ಯೂಸ್ do while loop ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ while, for, do while, these are the different types of looping statements that we discussed in next concepts. ಓಕೆನಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಪ್ರೀ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪೋಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಕಂಡೀಷನ್ ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ main two types of looping statements or testing procedures of looping statements. So next, if you consider any looping statements, okay, if you write any looping statements, that looping statements consists of three main things. ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಲೂಪಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೀರಿ. ಸೊ ಆ ಲೂಪಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಬರ್ತಾರೆ, ಆ ಲೂಪಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದೀಸ್ ತ್ರೀ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಮೂರು ಥಿಂಗ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ಲೂಪಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸರ್ ಯಾವ್ದು ಸರ್ ಲೂಪಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ತ್ರೀ ಥಿಂಗ್ಸ್? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಇನಿಷಿಯಲೈಸೇಷನ್. So initialization is nothing but entry of loop. So I already told, so if you want to print the number from 1 to 100 ತನಕ ನಂಬರ್ ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 1 to 100 ಇಂದ ನಂಬರ್ ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಿಂಟ್. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ನಂಬರ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ 1 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ಒನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು initialize here in initialization. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಲೂಪ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಲೂಪ್ ಕೌಂಟರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ಡ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು 100 ಇಂದ 1 ಗೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, 100 ಇಂದ 1 ಗೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯುವರ್ ಲೂಪ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ 100 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಯು ಆರ್ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಯುವರ್ ಲೂಪ್ ಇಂಟು 100. ಸೊ ಇಫ್ ಯುವರ್ ಲೂಪ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ 1 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ರೆ 1 ಅಂತ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ 100 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ರೆ 100 ಇಂದ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಇನಿಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ಯುವರ್ ಲೂಪಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಲೂಪಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ದಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಇನಿಷಿಯಲೈಸೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಂಡ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನಿಮ್ ಲೂಪು. ಸೊ ಇವಾಗ 1 to 100 ನಂಬರ್ ನ ನೀವು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 1 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದನ್ನ ಇನಿಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎಂಡ್ ಆಗೋದನ್ನ ಕಂಡೀಷನ್ ಬರೀಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು? 100 ಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಒನ್ ಯು ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬರೀತೀವಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ದ ಲೂಪ್ ಅನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನಿಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ, ಕಂಡೀಷನ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆನ್ ವಿ ಗೋ ಟು ಸಿ examples there you know, okay, you came to know how this initialization condition we will make. Okay, and then updation in the sense here we are performing increment and decrement the counter value. So increment and decrement the counter value. Here the counter value is your initialization value. So initialization value na naventa karithivi counter value anta karithivi. So ivaga for example ivaga 1 to 100 ಇಂದ ನೀವು ನಂಬರ್ ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 1 to 100 ಇಂದ ನಂಬರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 1 ಆದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಅದು 2 ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ we have to add +1 ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. +1 ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? we have to perform increment ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ, ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು 100 ಇಂದ 1 ಅನ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, 100 ಇಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ 99 ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. 100 ಇಂದ 1 ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಪರೇಟರ್. ಸೊ ಅಪ್ಡೇಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಇನಿಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮೇನ್ 3 ಥಿಂಗ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಲೂಪಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಇಫ್ ಯು ರೈಟ್ ಎನಿ ಲೂಪಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಲೂಪಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೆದ್ರು ಈ 3 ಥಿಂಗ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ looping statements. So in looping statements mainly we have 3 types. So in looping statements mainly we have 3 types. So one is while loop, do while and for loop. So while, do while and for loop. So these 3 are the different types of looping statements. So first we have to discuss about while loop. So in exam if they ask you to explain looping statements, so you have to write the definition for looping statements and then
the main three things for declaring looping statement, that three things you have to write. And then next in looping statement mainly we have statement block and control block that you have to explain. And then you mention looping statement, three types of looping statements, that are while, do while and for. So first we start our discussing with while loop. So while loop, we start with while loop. So while loop is a control statement using which programmer can give the instruction to the computer to execute the set of statements repeatedly as long as the specified condition is satisfied. So this while loop is also a looping statement. So this one is also used to execute the statement repeatedly until the some condition will satisfy. So condition satisfy ಆಗತನಕನೂ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, your control statements, it will pass the instructions to the computer ಗೆ instructions ನ pass ಮಾಡಿ it helps to execute the set of statement repeated ಆಗಿ statements ಅನ್ನ print ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ this while is also a looping statements. So looping statement ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ conditions satisfy ಆಗೋ ತನಕ ಏನಾಗುತ್ತೆ, so it will keep on executing the statements. So execute ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. And then this while loop is entry control loop or pre-test loop. So pre-test loop or entry control loop. So pre-test loop ಅಂದ್ರೆ ಏನು, first we check the condition and then we print the statement. First condition check ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ statement ಅನ್ನ print ಮಾಡ್ತೀವಿ. So in this while loop the expression is evaluated. First ಏನೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ, expression evaluate ಮಾಡ್ತೀವಿ. So if expression true or false in the beginning of the while loop, hence it is called entry control loop. Now I told, so this one is entry control loop. First we check the condition. So next we see the syntax. The syntax for while loop is, so first you have to initialization. So if you take any looping condition, first you have to initialization. Initialization means what? Initialization means it's a entry or starting point of your loop. First initialization ಮಾಡಬೇಕು. Next while, just like if, while is also a keyword. While, do while and for, these three are the keywords. We have how many keywords in C programming? 32. In that these three are also a keywords. So initialization first and then next while. So while, inside this you write expression. Inside this you write expression, and this expression gives output in the form of true or false. Just like if ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ರಿ ಅದು ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ you have to write that expression will give true or false output. So mainly here we use relational and logical operators, but in while mainly in that to relational we are mainly use relational operators ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So while consists of while head and body. In head while you have to write expression. While keyword ಅನ್ನು ಬರೆದು within parenthesis you write expression. And then while body you write while body. That while body you write within a flower bracket. Flower bracket ಒಳಗೆ ಬರಿಬೇಕು. So inside this flower bracket you write statement block, statements. First we are going to check the condition. Expression is your condition. So after that you write statement block and updation. Updation is increment or decrement the initialization value. So here you see one example is there. So first initialization value, first I initialize I. So I is equal to 1 I initialize, while I, next I write the condition. So control statement, this one is your control statement. While looping statement, while I less than or equal to 10, this one is the condition. Okay, so next printf allow, printf allow. So and then next updation is this printf allow is the statement block, and then updation is what, I plus plus. So this while, so ಈ while ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ವೈಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 10 ಟೈಮ್ಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಹೆಂಗ್ ಸರ್ 10 ಟೈಮ್ಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಫ್ ಅಲ್ಲಿ ವೈಲು 10 ಟೈಮ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಫ್ ಅಲೋ 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 ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹೆಂಗ್ ಸರ್ ಇದು 10 ಟೈಮ್ಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಹೆಂಗ್ 10 ಟೈಮ್ಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಿಸನ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವೇನ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ, ಸೊ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನಿಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ 1 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೈಲ್ ಒಳಗಡೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ಕಂಡೀಷನ್ ಬರ್ದಿದ್ವಿ. ದಿಸ್ ವೈಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇದು ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆಗೋ ತನಕನೂ ಈ ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಸರ್, ಫಸ್ಟ್ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಇವಾಗ 1 ಲೆಸ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10, ಎಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ.
ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಫ್ ಈ ಬಾಡಿ ಸೊ ಹೆಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೆಡ್ ಟ್ರೂ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಒಳಗಿರೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಫ್ ಅಲ್ಲೋ ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಅಲ್ಲೋ ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಐ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಡೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಫಾರ್ ಐ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಆಡೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಆಡ್ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಯ್ತು ಇವಾಗ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಯ್ತು ಒನ್ಗೆ ಒನ್ ಆದ್ರೆ ಟೂ ಲೆಸ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಹಲೋ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ 3 ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ 4 5 ಲೆಸ್ ದನ್ 10 ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6 ಲೆಸ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ 7 ಲೆಸ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ 8 ಲೆಸ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ 9 ಲೆಸ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ 10 ಲೆಸ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 ಎಸ್ 10 ಲೆಸ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಅಲೋ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ 10 ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ 11 ಲೆಸ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 ಕಂಡೀಷನ್ ಫೇಲ್ಸ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ಯುವರ್ ವೈಲ್ ಲೂಪ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಸೊ ವೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂಟಿಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆಗೋ ತನಕನೂ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ವೈಲ್ ಬಾಡಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಇನಿಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ದಿಸ್ ಇನಿಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಸೊ is the starting point and then your condition is the ending point ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು ಎಂಡಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗೋ ತನಕ ಸೊ ಇದು ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗೋ ತನಕ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಪ್ಡೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೈಲ್ ಲೂಪ್ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೈಲ್ ಲೂಪ್ ಸೊ next concept we discussed about how to write a programs ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವ ಸೊ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಸೊ while ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಸೊ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ while loop ಅನ್ನು ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಾಂಬಸ್ while loop ನ ಹೆಕ್ಸಾಗನ್ ಟ್ರೂ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನ ನಾವು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟ್ರೂ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಟ್ರೂ ಆಗೋ ತನಕನೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಚೆಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸೊ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು ಇನಿಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಸೊ ವೈಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವೈಲ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೀ ಟೆಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ವೈಲ್ ಹೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರೀತೀವಿ ಸೊ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರೀಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ 1 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ 10 ಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ 1 to 10 ಸರ್ ನಾನು 10 ಇಂದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ i is equal to 10 ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ i is equal to 10 ಸೊ 1 ಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ i greater than 0 ಮಾಡಿ i greater than 0 ಸೊ 10 greater than 0 ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಲ್ಲೋ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ಇವಾಗ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಬರ್ತಿದೀವಿ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಬಂದಾಗ we have to mention decrement operator i minus ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಇದ್ರೆ ಸೊ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಪರೇಟರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಇದ್ರೆ ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಪರೇಟರ್ ನ ಬರೀಬೇಕು ಸೊ now we see how to execute ಮಾಡಿ ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ಯಾವ ರೀತಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ now I open turbo C So in next video I will show you how to execute in turbo C. Okay, so next we see example. Okay, next we'll see examples. So here in working I explained so how that while loop is get executed. So same what I explained now, same thing, the expression is evaluated first, expression evaluated out. If it is true, then the set of statements with the body of the loop executed repeatedly as long as the specified test expression is true. So ನಿಮ್ಮ expression true ಆಗೋ ತನಕನೂ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿ while loop ಒಳಗಿರೋ ಬಾಡಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. The expression is false, then the control statement comes out of the loop, skipping the execution of the statements within the body ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗೋ ತನಕ ಅದು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Next we discussed about example programs. So your first program is write a C program to print the natural numbers from 1 to 10. So what that same example I explained, that for that same example now we write a program. So how to write a program? So here they are asking you to print the natural numbers from 1 to 10. 1 to 10 ತನಕ ನೀವು numbers ಅನ್ನ print ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So first so you write documentation section program to print the natural from numbers from 1 to 10. So include studio.h, Kanoyo.h. Main function, no definition and declaration. Main function
So int I. So int I. So here no input and no output functionalities are there. We are not going to take any inputs. So input statements ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತಗೋಬೇಕಾಗಿದೆಯಾ? So no. So ನಾವು ಯಾವುದು input statements ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇನ್ಪುಟ್ ತಗೋಬೇಕಾ? ಸೊ ಯಾವ್ದು ಇನ್ಪುಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ತಗೊಳ್ಳೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಯಾವ್ದು ಇನ್ಪುಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎನಿ ಇನ್ಪುಟ್. ಸೊ ಯಾವ ಇನ್ಪುಟ್ ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ನ 1 to 10 ತನಕ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. 1 to 10 ತನಕ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ನಾವ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಲೂಪಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಲೂಪಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೇನ್ 3 ಥಿಂಗ್ಸ್ ಏನು, ಇನಿಷಿಯಲೈಸೇಷನ್, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಡೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇವಾಗ ಲೂಪಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಡಿಕ್ಲೇರಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್, ಔಟ್ಪುಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಇನಿಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್. ಹಿಯರ್ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎನಿ ಇನ್ಪುಟ್. ಯಾವ್ದು ಇನ್ಪುಟ್ ತಗೋಬೇಕಿಲ್ಲ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಎಂಡಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಎಂಡಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಯೂಸರೇ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಫ್ರಮ್ 1 to n ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಸೊ n ಇನ್ಪುಟ್ ತಗೋಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅವನೇ 10 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಯು ರೈಟ್ ದ while loop condition, initialization, condition and updation. So for int I, so after that you have to mention semicolon. So I missed a semicolon here, please put semicolon. Each statement end with semicolon. So here onwards, if you are using any looping statement, that looping statement contains initialization variable. So input to output ಜೊತೆ initialization variable ಕೂಡ declare ಮಾಡಬೇಕು. Now I declare int I, this one is our initialization variable. Next clear screen. So now for this initialization variable we have to fix initialization variable ಏನು ತಗೋತೀವಿ, from where looping is start. looping ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ initialization variable ಅಲ್ಲಿ ತಗೋತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ looping start from 1. ಸೊ 1 to 10 ತಾನೇ ಹೇಳಿರೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ initialization variable ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. for that variable I assign I is equal to 1. this one is the starting point. ಸೊ ಎಂಡಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, while condition, while expression ಎಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗಬೇಕು, I 10. ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು, I less than or equal to 10. I less than or equal to 10 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 10 ಆಯ್ತು, ಟ್ರೂ ಆಯ್ತು ಕಂಡೀಷನ್. while ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆಗೋ ತನಕ ಸುಮ್ಮನೆ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಫ್ I is equal to %d. ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು 1 ಅಲ್ವಾ, 1 ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ I++ ಆಗುತ್ತೆ. I++ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲಾಶ್ ಏನಾಗಿರೋದು ನ್ಯೂ ಲೈನ್ ಜಂಪ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ I++ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ I ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಟ್ರೇಸಿಂಗ್ ಬರ್ತಿದ್ವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಸಿಂಗ್ ಇಸ್ ಹೌ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ 10 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು, I is equal to 1. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ 1 ಅಂತ ಇನಿಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ವೈಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, 1 ಲೆಸ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10, ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ I is equal to 1 ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ I++, I ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಇವಾಗ 2 ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟ್ರೂ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ I ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2. ಸೊ 2 ಲೆಸ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ, I is equal to true ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ I is equal to 3. ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, 4 5 6 7 also less than or equal to 10, 8 also less than 9 also less than or equal to 10, 10 also less than or equal to 10, 10 ತನಕ ಬರುತ್ತೆ. 10 less than or equal to 10 ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆದಾಗ I is equal to 10 ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ I++, I ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ 11 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ I is equal to 11. ಸೊ 11 less than or equal to 10, no, ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೂಪ್. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೂಪ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಲೂಪ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು, ಗೆಟ್ ಸಿ ಎಚ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, I is equal to 1, I is equal to 2 until I is equal to 10 ತನಕ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ 1 to 10 ತನಕ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ರೈಟ್ ಅ ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಟು ಪ್ರಿಂಟ್ natural numbers. So to print natural numbers, write a C program to print natural numbers from 1 to n. So in last program they are asking you to write a C program to print the numbers from 1 to 10. 1 to 10 ತನಕ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅವರೇ ನಂಬರ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಏನು 1 to n. n ಅಂದ್ರೆ ಏನು, n is any number. So that number will fixed by user. ಯೂಸರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆ ನಂಬರ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ
ಯೂಸರ್ ಇಂದ ಇನ್ಪುಟ್ ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ stdio.h, ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ conio.h, void main int n is n, i. n ಏನಕ್ಕೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಬೇಕು, i ಏನಕ್ಕೆ ಇನಿಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ void main ಆಯ್ತು. ಕ್ಲಿಯರ್ printf ಎಂಟರ್ ದ ನಂಬರ್. ಯೂಸರ್ ಹತ್ರ ನಂಬರ್ ಕೊಡಪ್ಪ, ನೀವು ಯಾವ್ದು ನಂಬರ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ನಂಬರ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂತ ಆಸ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಯೂಸರ್ ನಂಬರ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ scanf ಇನ್ಪುಟ್ ತಗೋತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ i is equal to 1. ಎಂಡ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಬೇಕು, ಎಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ 10 ನಂಬರ್ಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗದ ಎಲ್ಲಿ, n ಇಂದ. ಅದಕ್ಕೆ i less than or equal to n, printf %d/n i ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ i ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ನ n, ಆ n ನ ಯೂಸರ್ ಇಂದ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ 10 ಇತ್ತು, 10 ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊ i less than or equal to 10, printf %d/n i ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಸಿಂಗ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ n is equal to i ಅಂತ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನೀವು i ಕೊಟ್ರೆ i ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಸ್ಟ್ ಏನು 1 ಇರುತ್ತೆ. 1 less than or equal to 5, ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ, 1 ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ i ವ್ಯಾಲ್ಯೂ i ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆದಾಗ i is equal to 2. ಸೊ i is equal to 2 ಇರುತ್ತೆ. 2 less than or equal to 5, yes, ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ. ಸೊ 2 ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, i is equal to 3. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, i is equal to 3. ಮತ್ತೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಬರುತ್ತೆ 3, 3 less than or equal to 5, ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ, ಟ್ರೂ ಆದ್ರೆ 3 ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, i is equal to 4. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ i is equal to 4, 4 less than or equal to 5, ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ, 4 ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ i ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 5 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ i is equal to 5, 5 less than or equal to 5, ಟ್ರೂ, 5 ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, i is equal to 6. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6 less than or equal to 5, ಕಂಡೀಷನ್ ಫೇಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಲೂಪ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಔಟ್ಪುಟ್ 1 2 3 4 5 ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ n is equal to n ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದೇ ಗಿವನ್ ಓನ್ಲಿ 5 ನಂಬರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು 5 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು 10 ತಗೊಂಡ್ರೆ 10 ಪ್ರಿಂಟ್, 100 ತಗೊಂಡ್ರೆ 100 ನಂಬರ್ಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓನ್ಲಿ ಬೈ ದಿಸ್ 4 ಲೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋಡ್. 4 ಲೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋಡ್ ಇಂದ 100 ಲೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೀವು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಟು ಪ್ರಿಂಟ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ 1 to 10. ಸೊ 1 to n. So next program is write a C program to find the factorial of a given number using while loop. while loop ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ factorial ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸರ್ ಏನ್ ಸರ್ ಇದು ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಹೆಂಗ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು? ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 5 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ, ಸೊ 5 into 4 into 3 into 2 into 1 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ 5 into 4 into 3 into 2 into 1 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಔಟ್ಪುಟ್? 120. ಸೊ ದಿಸ್ 120 is the result of your 5 factorial. 2 factorial ಅಂದ್ರೆ 2 into 1, 2 into 1 ಅಂದ್ರೆ 2 ಬರುತ್ತೆ. 3 factorial ಅಂದ್ರೆ 1 into 2 into 3, 1 into 2 2 3 6 ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಇವಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ವೈಲ್ ಲೂಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇರಬೇಕು. stdio.h conio.h ಬರ್ದಿದ್ವಿ. ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ void main. ಸೊ ಇಂಟ್ n ಇನ್ಪುಟ್ ತಗೋಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಫೈಂಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಗಿವನ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 5 ಗೆ ಮಾಡಿ 10 ಗೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಗಿವನ್ ನಂಬರ್, ಯೂಸರ್ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ n ಇನ್ಪುಟ್ ತಗೋತೀನಿ i ಇನಿಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಲೂಪಿಂಗ್ ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಈ ಔಟ್ಪುಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, 1 ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ 1 into 2, 1 into 2 ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 2, 2 into 3 6, 6 into 4 24, 24 into 5 120. ಆ ರಿಸಲ್ಟ್ ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ, ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯೂಸರ್ 1 ಅಂತ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು 1, ಆ 1 ಅನ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೇನೆ 1 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. So clear screen, fact is equal to 1. This one is also initialization for storing output value store ಮಾಡಕ್ಕೆ. So clear screen, printf enter number enter ಮಾಡ್ತಾನೆ, %d input ಬರುತ್ತೆ. ಇನಿಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, is equal to 1, while i less than or equal to n. ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, printf ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ is equal to fact into i. ಈಚ್ ಇಟರೇಷನ್ ಆದಾಗ್ಲೂ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಇಂಟು i ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, i ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಆಫ್ %d is %d/n. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಎಂಟರ್ ಎ ನಂಬರ್ 5 ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಆಫ್ 5 is equal to 120 ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಬೇಕು.
ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಡಿ n ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಆಫ್ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು 5 ಈಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಡಿ ಇದು ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ 120 ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆಂಗ್ ಸರ್ 120 ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ? ದಟ್ ವಿ ಸಿ ಇನ್ ಇಟರೇಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ಇಟರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ 1 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರುತ್ತೆ 5 ತಗೋತೀವಿ. i ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಟರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಇರುತ್ತೆ. 1 ಲೆಸ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಎಸ್ ಟ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು 1 ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಂಟು i ಆಗಲ್ವಾ ಟ್ರೂ ಆದ್ರೆ. ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು 1 ಇಂಟು i ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು 1 ಇಂಟು 1 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ 1 ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. i ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ i ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ i ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ 1 ಇದೆ, i ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ಇದೆ. 2 ಲೆಸ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಟ್ರೂ ಆದ್ಮೇಲೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಂಟು i. ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಂಟು i. ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಇವಾಗ 1, i ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು 2. ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ 1 ಇಂಟು 2 i ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ 3 ಗೆ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ಇದೆ, i ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3 ಇದೆ. 3 ಲೆಸ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಟ್ರೂ. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಂಟು 5. ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಇವಾಗ 2. ಸೊ 2 ಇದೆ, i ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ 3. ಸೊ 2 ಇಂಟು 3 6, i ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ 4. ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 6 ಇದೆ, i ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 4 ಇದೆ. 4 ಲೆಸ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ. ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಂಟು i. ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಇಲ್ಲಿ 6, i ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 4. 6 4 24. ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಯ್ತು 24 ಆಯ್ತು. i ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಯ್ತು 4 ಇದ್ದಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ 5 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ತ್ ಇಟರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 24 ಆಗಿದೆ. i ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 5 ಇದೆ. 5 ಲೆಸ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಎಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ. ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಂಟು i. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಇವಾಗ 24 ಇಂಟು i ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 5. 24 5 120. i ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ 6 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ 120. i ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 6 ಲೆಸ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಲೂಪ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಮಾಡಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ವೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲೂಪ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಲೂಪ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ printf ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಡಿ ಇಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಡಿ ಗೆ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು 5. n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 5 ನೇ ಇರುತ್ತೆ, n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 5 ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಡಿ ಇಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್. ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 120 ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಪ್ರಿಂಟ್. ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಆಫ್ 5 is equal to 120. Okay, and then this program we can also write in this form also. ಇದೇ ರೀತಿ ಬರೀಬಹುದು. ಈಗ ನಾವು 5 into 4 into 3 into 2 ನಾವು 1 into 2 into 3 into 4 into 5 ಮಾಡಿದೀವಲ್ವಾ, ಇದನ್ನ ನಾವು 5 into 4 into 3 into 2 into 1 ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ i ನ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬರೀರಿ. ಸೊ i is equal to n ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ in i is equal to n ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ 1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. while i greater than or equal to 0 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ i greater than 0 ತಗೊಳ್ಳಿ. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ is equal to ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ into i minus ಇಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ವು, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ 1 2 3 4 5 1 into 2 into 3 into 4 into 5 ಮಾಡಿದ್ವು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ 1 into 2 into 3 into 4 into 5. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ. ಫಸ್ಟ್ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಈಗ ಹಾಕೋಬಿಡಿ. i ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ 5 greater than 0 ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ. i minus 5 ಇದು 4 ಆಗುತ್ತೆ. 4 greater than 0, 3 greater than 0, 2 greater than 0, 1 greater than 0, 0 greater than 0 ಕಂಡೀಷನ್ ಫೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ 5 into 4 into 3 into 2 into 1. ಸೊ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಬರ್ದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ watch this video, and if you get any doubts, so send me a message. Okay, send me a message. In next session we are discussing about other programs, other example programs along with execution how to execute. I will show you how to execute in Turbo C. So next video dalli Turbo C ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇನ್ನು 2 to 3 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.